بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، پرچہ اردو، جماعت 12ویں، سالانہ بورڈ پیپر 2024 گوجرانوالا بورڈ۔ پہلا سوال ہے، ابتدائی مسلمان حکمرانوں نے پیغام رسانی کے لیے جو جداگانہ محکمہ قائم کیا تھا اس کا نام بتائیے۔ دیوان فرید، دیوان البرید، دیوان الجرید، دیوان الفرید۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مسلمانوں نے پیغام رسانی کے لیے جو محکمہ قائم کیا تھا وہ دیوان البرید تھا، بی جو اس کا درست جواب ہے، اور یہ معروضی مواصلات کے ذرائع سے لی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، نیرنگ خیال سے آپ کی نصابی کتاب کا جو سبق ماخوذ ہے، نواب محسن الملک، محنت پسند خیرت مند، دستک یا ایوب عباسی؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ محنت پسند خیرت مند، یہ ہمارے درسی کتاب کا چوتھا سبق ہے جو کہ مولانا محمد حسین آزاد کی تمثیلی کتاب نیرنگ خیال سے ماخوذ ہے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا کہ نیرنگ خیال سے محنت پسند خیرت مند ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، چراغ حسن حسرت کولمبس اور سندھ باد جہازی کے کلمی ناموں سے جو کالم لکھا کرتے تھے وہ کالم کس قسم کا تھا؟ سنجیدہ کالم تھا، سیاسی کالم ہوتا تھا، مذہبی کالم ہوتا تھا یا فقاہیہ کالم؟ تو یہ معروضی لی گئی ہے ہماری درسی کتاب کے سبق مولانا ظفر علی خان سے، جو کہ صنف کے لحاظ سے ایک خاکہ تھا اور جو چراغ حسن حسرت نے لکھا تھا اور جو ان کی کتاب مردم دیدہ میں موجود ہے۔ تو اس معروضی کے مطابق چراغ حسن حسرت کولمبس اور سندھ باد جہازی کے نام سے فقاہیہ کالم لکھتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے، 19ویں صدی میں بہار میں جس مسلم تحریک نے جنم لیا وہ کون سی تھی؟ ریشمی رومال تحریک، جہادی تحریک، فریضی تحریک، مسلم تحفظ موومنٹ؟ تو یہ معروضی ہمارے درسی کتاب کے دوسرے سبق تشکیل پاکستان سے لی گئی ہے اور اس کا درست جواب یہ ہے فریضی تحریک۔ بہار میں فریضی تحریک شروع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے، سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کے سیکرٹری کسے بنایا گیا؟ اے نواب وقار الملک، بی نواب احسان الملک، سی نواب ظہور الملک، ڈی نواب محسن الملک؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ سر سید احمد کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج کا سیکرٹری نواب محسن الملک کو بنایا گیا تھا۔ یہ معروضی ہماری درسی کتاب کے تیسرے سبق نواب محسن الملک سے لی گئی ہے جو صنف کے لحاظ سے ایک خاکہ تھا اور یہ خاکہ چند ہم عصر جو مولوی عبدالحق نے کتاب لکھی ہے وہاں سے لیا گیا تھا۔ تو اس معروضی کے مطابق علی گڑھ کے جو سیکرٹری بنائے گئے تھے وہ نواب محسن الملک تھے۔ مطابقات اور حروف کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ چونکہ اسلم بیمار ہے خالی جگہ آج کالج نہیں آ سکا، اس لیے اگرچہ تاکہ مگر۔ تو اس کا درست جواب ہوگا چونکہ اسلم بیمار ہے اس لیے آج کالج نہیں آیا۔ اگر جملے کے ابتدائی حصے میں چونکہ آ جائے تو جملے کا دوسرا حصہ اس لیے سے شروع ہوگا، چونکہ اسلم بیمار ہے اس لیے آج کالج نہیں آیا۔ اس خالی جگہ بیوی بچے آ گئے، کی کے کا کی، اس کے بیوی بچے آ گئے۔ تو جب دو اسماء اکٹھے آئیں جن میں سے ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو تو ہم مذکر استعمال کریں گے، اس لیے اس کے بیوی بچے آ گئے۔ ہمیشہ سچ بولو، خالی جگہ شرمندگی سے بچے رہو، تاکہ اگر کیونکہ چونکہ۔ تو جہاں پر نصیحت استعمال کی جائے، ناصحانہ انداز استعمال کیا جائے تو
उस जुमले के अगले हिस्से में ताकि आता है। तो हमेशा सच बोलो। जी हमेशा सच बोलो, क्यों हमेशा सच बोलें? ताकि शर्मिंदगी से बचे रहें। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ताकि। हमेशा सच बोलो ताकि शर्मिंदगी से बचे रहो। सवाल नंबर 9 है, बहुत सी जागीरें बनु उमैया की तरफ से इनायत हुई थीं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा हुई थीं, बी जुज़। सवाल नंबर 10 है, ताज़ीरात पाकिस्तान छप गए हैं, गई है, गया है, गई हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि ताज़ीरात पाकिस्तान एक किताब का नाम है और दुनिया की तमाम किताबें मुअन्नस हैं सिवाय लुग़त और कुरान मजीद के। लुग़त मुज़क्कर बोला जाता है, कुरान मजीद भी मुज़क्कर बोला जाता है। इसके अलावा जितनी चीज़ें, जितनी कुतुब भी हैं वो सारी मुअन्नस इस्तेमाल होंगी। जैसे ताज़ीरात पाकिस्तान छप गई है, बी जुज़। जीम जोज़ है, रमूज़ औकाफ के उसूलों को मलूज़ खातिर रखते हुए दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। वक्फ़ा की तारीफ़ है, सख्ता से ज़्यादा ठहराओ, सख्ता से कम ठहराओ, ख़त्मा से ज़्यादा ठहराओ, मुकम्मल ठहराओ। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा सख्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 12 है, सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? राब्ता, तफसीलिया, वक्फ़ा, सख्ता। तो इसका दुरुस्त जवाब यह है कि सबसे मुख्तसर ठहराव के लिए, मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए सख्ता की अलामत इस्तेमाल होती है, जिसको हम कामा कहते हैं। सवाल नंबर 13 है, हैरत का इजहार करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? तो इस्तेजाबिया, निदाइया और फुजाइया के लिए तीनों एक ही अलामत इस्तेमाल होती है, अलिफ और उसके नीचे एक नुक्ता, डी जो इसका दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 14 है, इस्तिफ़हामिया की तारीफ़ करें। इस्तिफ़हामिया किसे कहते हैं? जुमले की वजाहत करने के अमल को, पुकारने को, तफसील से बयान करने को या सवाल करने को। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि इस्तिफ़हामिया का मतलब होता है सवाल करना। सवाल नंबर 15 है, कौसैन की अलामत कहाँ लगाते हैं? मुख्तसर ठहराव के लिए, जुमला मोतरिज़ा के शुरू और आखिर में, कौल नकल करने के लिए, तवील ठहराव के लिए। तो ये मरूज़ी हम पीछे पढ़ चुके हैं। कौसैन की अलामत जुमला मोतरिज़ा के शुरू और आखिर में लगाई जाती है। सवाल नंबर 16 है, रखना। इमदादी अफ़आल को इस्तेमाल करें। रखना, ए कलम कहाँ रखा है, बी किताब मेज़ पर रख दो, सी मुझे रोज़ा रखना है, डी तुमने उसे सर पर बिठा रखा है। तो इसका दुरुस्त जवाब डी होगा, तुमने उसे सर पर बिठा रखा है। बिठाना असल फ़ेल है और रखना इमदादी फ़ेल। सवाल नंबर 17 है, लगना। वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे भूख लगी है, तुम्हें सैर कैसी लगी, गेंद दीवार से जा लगी। तो जाना असल फ़ेल है और लगना इमदादी फ़ेल। इसका दुरुस्त जवाब होगा गेंद दीवार से जा लगी। सवाल नंबर 18 है, चाहना। तुम किसे चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, बुज़ुर्गों का अदब करना चाहिए, चाहना कोई बुरी बात नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है बुज़ुर्गों का अदब करना चाहिए। करना और चाहना, करना जो है ये असल फ़ेल है, चाहना इमदादी फ़ेल। सवाल नंबर 19 है, उठना। मैं सुबह सवेरे उठ बैठा, वो मुझे देखते ही उठ गया, असलम को क्लास से उठा दो, वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। तो इसका दुरुस्त जवाब है वो दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठा। बिलबिलाना असल फ़ेल है, उठना से उठा इमदादी फ़ेल है। सवाल नंबर 20 है, जाना। तुम फ़ौरन आ जाओ, मुझे स्कूल जाना है, क्या हम जाएं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा तुम यहाँ से चले जाओ। चलना से चले असल फ़ेल है, जाना से जाओ ये इमदादी फ़ेल है।